تھا آپ کے جلسے کے اندر بھی کچھ نعرے لگے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ایسے نعرے جب لگنا شروع ہو جائیں گے پبلک گیدرنگز کے اندر تو اس میں ہمارے افواج پاکستان کی تصدیق بھی ہوگی. ہم تو ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. پاکستان کو کوئی خطرہ باہر سے نہیں. اچھا، پاکستان کو اصل خطرہ اندر سے. کبھی آپ کو دھمکی امیز خطوط وصول ہوئی ہوں، کالز آئی ہوں؟ یہ مافیا حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ مافیا عوام کو لوٹ رہی ہے. سب سے ناقابل اعتبار لوگ پاکستان کی سیاست میں وہ پی ٹی آئی ہے مگر فرصت کردار نفس یاد و نفس عوض یکت نفس قبر کی شبہائے دراز. السلام علیکم، آئی بی نیوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ طاہر. ناظرین، میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آج میں اسلام آباد کے ہائکنگ ٹرائل 3 پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت آج موجود ہے جس کے ساتھ ہم چلتے ہوئے ہائکنگ کرتے ہوئے گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ انجوائے کرنے جا رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو علم و فراست کے اندر کمال شخصیت ہیں، جو سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر گرپ رکھتے ہیں، فیکٹس فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں. اور میں اگر بات کروں کہ وہ 100 بندوں پر ایک بندہ بھاری ہے تو یقیناً آپ پہچان چکے ہوں گے کہ سینیٹر مشتاق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ٹرائل پر بھی جائیں گے اور ہائکنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر، معاشرت کے اوپر، سماجی جو ایشوز ہیں، ہمارے جو اکانومک مسائل ہیں، ان کے اوپر ایک بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو ہونے جا رہی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین، میرے ساتھ آج وہ شخصیت جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا موجود ہیں. سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر سب سے پہلے گفتگو کا جو آغاز ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ کہاں بچپن گزارا، کہاں لڑکپن گزارا، کہاں جوانی گزری اور کہاں جو ہے وہ آج کل آپ پائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ایسے ٹریل 3 کیونکہ میرا پسندیدہ ٹریلز میں سے ہیں، اس پہ آپ کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں واک اور پھر گفتگو، تو میں اس پہ آپ کا مشکور ہوں. میں رہائشی تعلق بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ثوابی سے. ٹھیک ہے. اور ڈسٹرکٹ ثوابی کے جو ایک تحصیل ہے رزڑ، اس سے میرا تعلق ہے اور قبیلہ میرا ہے یوسف زئی. یوسف زئی میں پھر میں ہوں مندڑ. مندڑ ان کا ایک سب کاسٹ ہے اور پھر مندڑ میں ہوں میں رزڑ. اچھا. ہاں، اور رزڑ میں ہوں پھر میں محمود زئی. ہم اس کو پشتو میں مامو زئی کہتے ہیں. مامو زئی. ہاں. شہجانہ میرا آبائی گاؤں ہے لیکن میری پیدائش اپنے گاؤں سے باہر، میرے والد صاحب منتقل ہو چکے تھے اپنی زمینوں پہ، تو آبائی گاؤں سے باہر ایک ہمارا جہاں زمینیں ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ اسے ایک پشتو میں ہم اس کو بانڈا کہتے ہیں. اچھا. یعنی بہت چھوٹا سا گاؤں، چند گھروں پہ مشتمل. احد خان نام ہے اس کا، احد خان. تو میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، میری اسکولنگ بھی وہاں ہوئی. پرائمری تک میں وہاں پڑھا، پھر ہائی اسکول تک میں 5 سال ایک دوسرے گاؤں کے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول منصب دار سے میں نے میٹرک کیا. 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے بی ایس سی، ایف ایس سی اور بی ایس سی ثوابی ہی پوسٹ گریجویٹ کالج ثوابی سے کیا. ٹھیک ہے. ڈبل میتھس اور فزکس کے اندر، اور پھر ایم ایس سی کیا. اچھا، تو یہ سینیٹر تک آپ کیسے پہنچ گئے؟ یہ ایک اتفاق تھا بالکل. ایک میں اگر یہ کہوں کہ بالکل مجھے اندازہ نہیں تھا. نہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس لیے کہ جو ہمارے نمبرز تھے وہ بھی کم تھے. اچھا. اور کوئی کولیشن آخر وقت تک بن نہیں پا رہی تھی. نمبرز آپ اپنی پارٹی کے کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. رائٹ. یعنی کم از کم نمبر چاہیے تھے جو بالکل نارمل انداز سے ہو، تو وہ 16-15 تک چاہیے تھے. لیکن ظاہر لوگ زیادہ کڑے ہو جاتے ہیں، تھریشولڈ کم ہو جاتا ہے پھر. تو کم از کم پھر 12 چاہیے تھے. میرے ساتھ 7 تھے. تو بالکل 24 آورس پہلے میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک کولیشن ہماری بن گئی، ہماری اے این پی کی. اے این پی کے ساتھ؟ ہاں، اے این پی کے ساتھ. ہم نے 7 ووٹ ان کو دیے، 5 ووٹ ان کے ہمیں ملے. اچھا. تو میں جنرل تھا، ان کا خاتون نشست کے اوپر تھا. تو میں 12 ووٹوں سے ہی سینٹ کے اندر آ گیا ہوں. اور میں آخری بندہ تھا. 7 جنرل نشستیں تھیں جس میں آخری سینیٹر تھا جو پاس ہو گیا.
اچھا سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ تو خیر آپ نے بتایا کہ آپ نے تو ووٹوں سے جیتے لیکن وہ تو پیسوں سے بھی خریدے جاتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ANP کو کچھ لے دے کر معاملہ طے کیا ہو؟ دیکھیں بدقسمتی سے صرف سینٹ نہیں, اس وقت پوری سیاست جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس کرمنلائز ہو گئی ہیں اور کرمنلز پولیٹیسائز ہو گئے. اچھا, تو یہ جو سیاست کا اور اس کے ساتھ پیسے کا گٹھ جوڑ ہے, اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. تو وہ صرف سینٹ کے الیکشن میں نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں آنے کے بعد قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے اور عدم اعتماد کے دوران اور دوسرے بہت سے مواقعوں کے اوپر ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے اندر اور بات اتنی زیادہ چیزیں, تو وہ بدقسمتی سے تو سیاست جو ہے اس کو پیسے سے جوڑ دیا گیا. لیکن ANP سیاسی جماعتوں میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے ایک نظریاتی بیس ہے. اچھا, ANP کی, اور ان کے لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں. رائٹ. تو اور جماعت اسلامی تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ کہتے تھے سینٹ کے الیکشن میں ان کے MPs کو کہ یہ ڈالر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور بالکل بے فکر ہو جائیں جب ایک دفعہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی بات کر لے. تو ANP اور ہم نے یہ اتحاد کیا تھا اور ان کے 5 ووٹ مجھے ملے اور میرے 7 ووٹ جو ہیں وہ ان کو ملے. تو پھر اس کے بعد اس طریقے سے میں سینٹ میں آ گیا. پھر 3 سال کے بعد پھر اس وقت میں سینٹ کے لیے کھڑا نہیں تھا لیکن پھر ہماری اور ANP کا اتحاد ہوا. اس دفعہ تو ANP کے خاتون نشست نہیں جیت سکی لیکن دوسری دفعہ جب ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تو ہمارے ووٹوں سے ان کی جنرل نشست جو ہیں وہ جیت گئے اور ان کا بھی ایک سینیٹر آ گیا. اچھا, PTI کے ساتھ آپ کولیشن پارٹنر بھی رہے گزشتہ کچھ عرصے میں, KPK کے اندر ہم نے دیکھا, تو وہاں سے کوئی آفر یا وہاں سے کوئی بات چیت کا سلسلہ نہیں چلا تھا آپ کے سینیٹر بننے کے لیے؟ سب سے ناقابل اعتبار لوگ پاکستان کی سیاست میں وہ PTI ہے. اچھا, اور یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ہم نے ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائی اور یہ لوگ خود ہمارے پاس جرگہ لے کے آئے اور اس جرگے کی بنیاد پہ ہم نے ان کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی. وہ کولیشن گورنمنٹ ہم نے معاہدہ کیا, کوئی چوری چھپی چیز نہیں تھی. ایک کلیئر کٹ معاہدہ تھا جس میں ہماری ایک پورا ریفارمز پیکج تھا, بلدیاتی الیکشن کروانا, امریکی مداخلت ختم کرنا. لیکن پہلے ہی بالکل آغاز میں ہم نے ایجوکیشن کا ان سے مانگا تھا, انہوں نے ایجوکیشن کا دے دیا لیکن بعد میں ان کے اوپر امریکی پریشر آ گیا. امریکی پریشر؟ ہاں, یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے ابھی ہمیں کھل کر کہتے تھے کہ ہمارے اوپر امریکی اور بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز کا پریشر ہے اور اس کی وجہ سے ہم معذرت کرتے ہیں, آپ تعلیم کا وزارت نہ لیں, کوئی اور وزارت لے لیں. اچھا, تو یہ بات وہ بند کمروں میں ہوئی نہیں, یہ بند کمروں میں ہوئی اور یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں, پرویز خٹک بھی زندہ ہے, باقی لوگ بھی زندہ ہیں, کہ انہوں نے ہم سے وزارتی تعلیم جو ہے وہ پھر واپس لی. اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے, ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, آپ کوئی بھی وزارت دوسرا لینا چاہیں تو لیں, لیکن تعلیم کی نہیں دیں. تعلیم کی نہیں دیں. تو تعلیم کے لیے آپ کے کون سے ایسے گولز تھے یا کون سے ایسے اچیومنٹ تھے جو آپ لینا چاہ رہے تھے؟ تعلیم کے لیے ہمارے وہی گولز تھے کہ ہم اس کو میسیفیکیشن آف ایجوکیشن 100% لٹریسی ہمارا ٹارگیٹ تھا. خصوصاً خواتین کا ہم نے پہلے بھی بہت بڑا کام کیا تھا, خواتین کی وزیر خزانہ کی حیثیت سے ہمارے وزیر خزانہ جناب سراج الحق صاحب نے, اور ہم خواتین کی تعلیم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم اس دستور کے مطابق اسلامائز کرنا چاہتے ہیں تعلیم کو. ہم سائنس کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر اور اعلیٰ تعلیم جو کہ اب صوبوں کا وہ ایک میٹر بن گیا تھا, تو ہم ان کو اعلیٰ تعلیم کو زیادہ معیاری بنانا چاہتے تھے, اس کے فنڈنگ زیادہ اس کی کرنا چاہتے تھے تاکہ ہائر ایجوکیشن ہماری آگے بڑھے. تو وہ ایک پورا پلان تھا ہمارا, ایک پورا ریولیوشنری پلان تھا. تو وہ یہ بدقسمتی سے ہماری جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر گھسپیٹھی ہے. اور ہاں, اور وہ ہماری تعلیم کو انہوں نے آپریشن تھیٹر بنایا ہے. آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن تباہ ہو گئی, آپ کی پرائمری ایجوکیشن تباہ ہو گئی. تو میں ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں. آپ دیکھیں ہماری ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی, انہوں نے قومی وطن پارٹی کو 2 دفعہ نکالا کرپشن کے چارجز پر اپنی کولیشن سے. وہ بھی کولیشن پارٹنر تھے ان کے, ہم بھی تھے. انہوں نے 20 MPA کو نکالا کہ انہوں نے سینٹ میں ووٹ فروخت کر دیا اپنے
अपने لیکن انہوں نے کبھی ہمارے اوپر کرپشن کا الزام تک نہیں لگایا. یعنی ہم کے مطلب جماعت اسلامی جب کولیشن پارٹنر تھی تو پی ٹی آئی نے کبھی الزام نہیں لگایا, کبھی الزام نہیں لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیات بھی آپ کے رہ چکے ہیں نا, اسی دوران جو ہیں اسی دوران آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 20 MP اپنے نکالے, خود انہوں نے کہا کہ انہوں نے 60 کروڑ میں اپنے ووٹ بیچے ہیں سینٹ میں, 60 کروڑ میں. ہاں یہ ان کے چیئرمین کے ریکارڈ پہ ہے عمران خان کی. پھر انہوں نے قومی وطن پارٹی کا میں نے جس طرح سے کیا 2 دفعہ ان کو نکالا, پھر واپس لے آئے کرپشن کے چارجز کے اوپر. لیکن ہمارے اوپر انہوں نے کبھی الزام تک نہیں لگا. ایک دفعہ بینک آف خیبر کے MD نے ایک اشتہار دیا تھا جس کے خلاف, ہاں اس کے پیچھے بھی ان کے ہی کچھ لوگ تھے, لیکن ہم نے ان کو پھر گردن سے پکڑا. اور لیکن وہ بندہ تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا نا, وہ تو PP میں چلا گیا, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ایسی کوئی چیز تھی نہیں جماعت کے اوپر. جب تک ہمارے ہاتھ ہوگا, ہمارے ریڈار میں ہوگا اور ہمارے احتساب کے نظام میں ہوگا اور ہماری نگرانی میں ہوگا, تو وہ جواب دے ہیں. اگر بندہ نکل جاتا تو پھر آپ اس کے. دوسرا ہے کہ وہ اس واقعے کے اوپر جب ہم نے ان کو پکڑا تو انہوں نے کابینہ سے باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, اور انہوں نے باقاعدہ خود ایک کمیٹی بنائی انویسٹیگیشن, اور انہوں نے خود پوری انویسٹیگیشن کر کے اس ساری چیز کو غلط پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے گزشتہ اور موجودہ جو ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. میں تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو تباہ حال ہے, آٹے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. دیکھا جائے تو پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہماری ہی ایسی جو ایگریکلچر ہے, جو اگر دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پہ ہم چنے کی پیداوار کے اندر آتے ہیں, چوتھے اور 5ویں نمبر کے اندر ہم گنے اور دودھ کی پیداوار کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے چاول کی پیداوار جبکہ کم ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی ہمارا 13واں اور 14واں نمبر بنتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور روس کے رقبے کے حوالے سے بات کریں جو کہ دنیا کا ایک بڑا ملک ہے, اس سے ہم جسٹ 21% کم ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے عوام جو ہے, ہمارے لوگ جو ہیں, وہ خوشے کو ترس رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں اس پہ سادہ یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی, خواہ وہ ڈکٹیٹرز ہیں یا نام نہاد جمہوری جو ماضی میں آئے ہیں, یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے اور ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. آپ نے بالکل جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کا بالکل ایک درست آپ نے تجزیہ کیا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری GDP میں ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن ہے 23%, لارجسٹ سیکٹر. اچھا, دوسرا ہماری جو لیبر ہے 46% آپ کی لیبر جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے آپ کا ایگریکلچر کو. پھر آپ نے دیکھا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام, سب سے فرٹائل لینڈ آپ کا. آپ کے پاس لالا موسیٰ سے کاریاں چھاونی سے کراچی تک 1200 کلومیٹر کی بالکل زبردست زرخیز زمین موجود, ٹھیک ہے. پھر آپ کے ساتھ یار دیکھیں 71% یوتھ ہے. آپ ایسا نہیں کہ بوڑھوں کا یہ قوم ہے, یہ ینگسٹ نیشن ہے, یہ ون آف دا ینگسٹ نیشن آف دا ورلڈ. خان صاحب جیسے ینگ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. ابھی تک ان کو سانس نہیں چڑھی, جبکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ابھی سانس چڑھنا شروع ہو چکی ہے. جی سر. تو یہ جو ہے یہ گندم کے اندر ہماری قلت. آپ دیکھیں ہم تقریباً $8 ارب کے فوڈ آئٹم امپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی تباہی ہے, بہت بڑی ہماری ریمیٹنسز کا نقصان ہے. تو یہ مجرمانہ غفلت ہے اس وقت. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ گندم کی کوئی قلت نہیں ہے. میں نے سینٹ آف پاکستان کے فلور پہ یہ بات ثابت کی ہے کہ اس وقت ایٹ لیسٹ پاکستان کے 4 صوبوں اور وفاق کے ساتھ 3 ماہ کے گندم سٹاک موجود ہے. یہ جو آٹے کی قلت بنی ہے یہ گندم کی شارٹیج کی وجہ سے نہیں ہے, یہ مافیا کی وجہ سے ہے. ہاں بالکل, حکومت کے اندر ذخیرہ اندوز اور مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں, قیمتیں چڑھا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ارب روپے بلینز آف روپیز وہ سمیٹ لیتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہ ثابت کیا ہے, اور ان کے جو حکومت کے اپنے ڈاکومنٹ سے ثابت کیا ہے کہ کم از کم 3 ماہ کا گندم کا سٹاک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس موجود ہے. لیکن 1500 روپے سے 20 کلو آٹے کا تیلا وہ 3000 پہ چلا گیا. لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, لوگ دھکے کھا رہے ہیں, لوگ اس بھیڑ کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اور ان بے حس مافیا, یہ مافیا ہے. آپ دیکھ لیں یہ مافیا آپ کو پیٹرول میں نظر آئے گا. پیٹرول شارٹ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں بلینز آف روپیز یہ کما لیتے ہیں. یہ مافیا آپ کو IPPs میں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, پرائیویٹ بجلی گھر ہیں, آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. یہ مافیا آپ کو
आटे और पेट्रोल के साथ साथ चीनी के अंदर नजर आएगा। 55 रुपए से 110 रुपए और 100 रुपए पर कैसी चीनी पहुंच गई, अब वापस ही नहीं आ रही। और ये माफिया आपको हर जगह, ये माफिया हुकूमत में बैठी हुई है और ये माफिया आवाम को लूट रही है। तो हमारी ये जो किल्लत है, ये जो शार्टेज है, ये जो गुर्बत है, ये वसाइल की कमियाबी की वजह से नहीं है, किल्लत की वजह से नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ये मंसूबे से है, ये माफिया के हाथों हैं और इसके नतीजे में ये कमा रही है। आप देखें ना, डॉलर के उतार चढ़ाव में खुद स्टेट बैंक कहती है कि बैंकों ने 100 अरब से ज़ायद कमा ली, 100 अरब से ज़्यादा। ये कितनी यानी ऐसे लूट मार यहाँ पे हो रही है। एक ऐसी माफिया मुसल्लत है जिनके सीनों में गोश्त का दिल नहीं है, पत्थर का दिल है, और जो संग दिल हैं, जिनको कोई रहम अपनी कौम के ऊपर नहीं है, कोई उसका एहतसाब नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो माफिया हर हुकूमत में है। आप बताएं ना, पेट्रोल की शार्टेज गुज़िश्ता हुकूमत में भी थी, इस हुकूमत में भी। आप बताएं ना, आटे की शार्टेज गुज़िश्ता में भी थी, इसमें भी थी। आप बताएं ना, IPPs के साथ किसी ने कोई एहतसाब किया? कोई एहतसाब नहीं किया। सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में जो IPPs के ऊपर एक तहकीक थी, 1000 अरब से ज़ायद IPPs ने नाजायज़ कमाए 1-2 सालों के अंदर। ठीक है। ये के इलेक्ट्रिक को आप देख लें, के इलेक्ट्रिक 2015 के बाद बगैर किसी मुआहिदे के ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, उसके साथ कोई मुआहिदा ही हुकूमत नहीं है, खत्म हो चुका है, ठीक है। कोई मुआहिदा नहीं। अच्छा। के इलेक्ट्रिक ने 450 अरब रुपए देने हैं हुकूमत को और गुज़िश्ता कई साल से 450 अरब रुपए नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ, तो ये माफिया है, मुश्ताक इन माफिया को हुकूमत रिलीफ देती मुश्ताक है। साहब, आपने अभी बताया हमें कि एग्रीकल्चर का जो बजट है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 12 अरब दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो तकरीबन कोई 9500 अरब बनता है, जिसमें से 3000 अरब जो है वो हम अदलिया, फौज और पुलिस के ऊपर लगाते हैं। क्या कहना है आपका? गरीब मुल्क है हमारा, माशी बदहाली का शिकार रहते हैं हम गुज़िश्ता 75 सालों से ही। हाँ, तो प्रायोरिटीज में कमी नजर आती है आपको, या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान बेचारा इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पानी का शॉर्टेज है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पानी तेजी के साथ कम हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, और दूसरा, पाकिस्तान, मैं अगर इसमें अपना इनपुट देना चाहूँ तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो अपना फ्रेश वाटर यूज कर रहा है। बिल्कुल दोबारा जनरेट नहीं होना है उस पे। नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि इनपुट्स को आप देख लें, पेस्टिसाइड वगैरह, वो इंतहाई उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। फिर उसके साथ आप ये देख लें कि किसान को कीमत क्या मिल रही है, कोई कीमत नहीं मिल रही। किसान बेचारा तो मकरूज है। आप टोबैको ग्रोवर्स को ले लें, आप काटन ग्रोवर को ले लें, आप शुगर केन ग्रोवर को ले लें, जो उसके ऊपर माफिया है वो कमा रहे हैं। जो बेचारा किसान है उसकी तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, आपने हमें सेनेट के फ्लोर पे बताया था कि तकरीबन 612 कनाल एकड़ की जो ज़मीन है वो सरकारी जो वज़रा हैं, सरकारी जो अफसरान हैं, उनके लिए इस्लामाबाद के अंदर एलोकेट करके रखी गई है। 612 नहीं, 6214 कनाल। 6214, 612 एकड़ बन जाएगी ना? हाँ, एकड़ बन जाएगी। तो इसी तरीके से आप ही नहीं बताया था कि कमिश्नर सरगोधा का घर जो है वो खाली 104 कनाल के ऊपर मुहित है। बिल्कुल। आप कितने बड़े घर में रहते हैं? मैं तो यहाँ पार्लियामेंट राज में रहता हूँ, हुकूमत का घर है। अच्छा। और 2 कमरों का है और मेरे ख्याल में कोई 4 ये मरले 2 का कमरे जो हैं वो 106 कनाल के अंदर ही आते हैं या ये अलग है? नहीं, ये तो मेरी 612 कनाल किराए की बुनियाद पे ये मैं रह रहा हूँ, और जब सेनेटर नहीं हुआ तो यहाँ से चला जाऊँगा, इसकी किराए दे रहा हूँ। और हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत भी सरकारी घर अगर देना चाहें तो दें, लेकिन वो 5 मरला और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरला, इससे ज़्यादा ना हो। तो अभी अगर आप अपने ऑफिसर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ देना चाहते हैं, सहूलत देना चाहते हैं ताकि वो यकसुई से काम करें तो दें। अच्छा मुश्ताक साहब, ये जो ट्रैक बना हुआ है ये तो हम गरीब गुरबा के लिए, आवाम के लिए बना हुआ है। आपके लिए गवर्नमेंट ने गन क्लब बनाया है जो कि 72 एकड़ पर मुहित है। इसी तरीके से इस्लामाबाद क्लब जो है वो ऑलमोस्ट 244 एकड़ पर मुहित है। पाकिस्तान गल्फ फेडरेशन जो है वो कोई 150 एकड़ पर मुहित है। वो ज़रा सेनेटर्स और वो तो वहाँ जाकर जो है वो अपनी फिजिकल फिटनेस का सामान करते हैं। अब यहाँ किधर? देखें, गन्स क्लब या इस्लामाबाद क्लब या गल्फ फेडरेशन की जो ज़मीन है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले और सबसे ताकतवर आवाज़ मैंने ही उठाई कि ये जो अशराफिया के आप लोगों ने, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही, आप अंदाज़ा कर लें कि 250 एकड़ ज़मीन आपको 1 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से किराए पे दी जा रही है। अच्छा। हाँ, गन्स क्लब को तकरीबन कोई
मेरे ख्याल में दर्जनों एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी गई है, ये बिल्कुल मुफ्त में दी गई। मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद क्लब की जगह है वो मैं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल में 27,000 रुपये सालाना देते हैं वो CDA को। वो तो अब थोड़ा सा 27,000 हो गया, उससे पहले तो ये भी कम था। अच्छा। गन्स क्लब का तो बिल्कुल मुफ्त है। इस तरह गोल्फ फेडरेशन का कोई 2.5 रुपये या 1.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से कराए, तो ये जुल्म है। इस मुल्क में 10 करोड़ लोग खाते गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये कौमी दौलत है। इस कौमी दौलत को आपने एक प्रिविलेज क्लास के लिए, एक अशराफिया के नाम पर, मैं इसको बदमाशिया कहता हूँ, उसके लिए आपने मुख्तस कर दिया। अशराफिया नहीं, बदमाशिया। बदमाशिया है ना कि कौमी दौलत के ऊपर आप ऐश व इशरत कर रहे हैं। अभी देखें स्वात में छावनी बन रहे हैं, तो स्वात में लोगों की ज़मीन है, गोल्फ जो क्लब है उसके लिए हासिल की जा रही। अब वो उनके बागात हैं, उनकी ज़मीनें हैं, ज़रूरी है कि आप गोल्फ क्लब के लिए और गोल्फ के खेल के लिए आप उनके सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो हैं वो लोगों से मुफ्त में हासिल करें या कम कीमत पर हासिल करें। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल जुल्म है। और बदकिस्मती से यहाँ पे UNDP की एक रिपोर्ट आई है, अच्छा, 2 साल पहले, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उन्होंने उस हुकूमत से जमा की उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की अशराफिया से बेरहम अशराफिया कहीं नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 17.4 अरब डॉलर की मराहत और सब्सिडीज लेती है। 17.4 अरब डॉलर, जो 50% ऑफ द बजट ऑफ पाकिस्तान, 50%। अब आप अंदाज़ा कर लें अगर 50% बजट जो है ये अशराफिया ले रही है, तो क्या होगा इसका। अच्छा, अभी वैसे शहबाज शरीफ साहब ने कफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ कर लिया है, तो आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा कदम होगा? देखें, या उनकी कफ़ायत शारी मुहिम के ऊपर आपका क्या कहना है? ये कफ़ायत शारी मुहिम की मैंने कोई 8-10 तजावीज़ दी थी। अच्छा, जिसमें पहली तजवीज़ ये थी कि आप पहले काबीना का हुजम कम करें। आपने दुनिया की सबसे बड़ी काबीना वो रखी हुई है, 87 है, 87 रुकनी काबीना है, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना रखी है, तो आप इसको कम करें, उसको कम नहीं करें। राना साहब तो कह रहे हैं कि ये लोगों को हमने इज्जतें दी हुई हैं, तो इज्जत देना क्या बुराई है? इज्जत आप वज़रा को सिर्फ दे रहे हैं। अच्छा। क्या इज्जत के ऊपर यहाँ के आवाम का हक नहीं है? यहाँ के आवाम का हक नहीं है? और क्या इज्जत सिर्फ वजारत होती है? यही तो मसला है कि ये इज्जत के मयार को वजारत समझ रहे हैं, प्रोटोकॉल समझ रहे हैं। तो काबीना को कम करें। उसके साथ साथ ये है कि आप ने काबीना की, आपने कहा कि तनख्वाह नहीं लेंगे, आप ये भी ऐलान कर दें कि मेरी काबीना की ये गुज़िश्ता 2 साल की टैक्स रिकॉर्ड है, ताकि लोगों को हौसला मिले कि वाकई हमारी काबीना टैक्स दे रही है। वज़ीर आज़म का टैक्स इतना ज़्यादा है करोड़ों में, दूसरे वज़रा का इतना करोड़ों में, तो आप टैक्स रिकॉर्ड भी आगे ले आएँ ताकि लोग एक टैक्स रिकॉर्ड। तीसरा ये आप करें कि आप बाकी इक़दाम जो असल इक़दाम, ये तो सुपरफिशियल कॉस्मेटिक हैं, वो असल इक़दाम क्या है? वो ये है कि FBR में 1000 अरब रुपए का करप्शन हो रहा है। करप्शन, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करें। हमारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो गरीब लोगों के ऊपर, वो माचिस के डब्बे में, वो टॉफ़ियों पे, वो बच्चों के बिस्किट के ऊपर तक है। हमारा सिर्फ गरीब आदमी बिजली के बिल में 11 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, 11 किस्म के टैक्स बिजली। हाँ, इनडायरेक्ट। तो हमारा टैक्स इनडायरेक्ट है। और अभी मालदार, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि मालदार और गरीब एक जैसा टैक्स देगा। अच्छा, मालदार टैक्स देगा, गरीब नहीं देगा। गरीब को, वो जो मालदार का टैक्स है वो गरीब की फलाह बहबूद पे लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ मालदार और गरीब से एक जैसा टैक्स लिया जा रहा है। और फिर ये टैक्स अशराफिया पे, जिस तरह मैंने कहा, उनके ऊपर लगाया जा रहा है, गरीबों के ऊपर नहीं लगाए। तो आप टैक्स रिफॉर्म करें। FBR की रिमिटेंसेस आपको बताएं, इन्होंने अभी जो IMF से मुआहिदा किया, ये कितने का है? 1.2 अरब डॉलर का। 1.2 अरब। हाँ, आपको पता है गुज़िश्ता 6 माह में इन्होंने कितने रिमिटेंसेस ज़ाया किए? ये जो डॉलर की कीमत हो गई, हाँ, ये ऊपर नीचे होने 2 अरब डॉलर रिमिटेंसेस ज़ाया कर दिए। 1.2 बिलियन डॉलर के लिए आपने मुआहिदा किया, 2 बिलियन डॉलर आपने ज़ाया किए। अच्छा, 2 बिलियन डॉलर गुज़िश्ता साल की निस्बत रिमिटेंसेस में कमी आई है। अच्छा, हाँ, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। तो ये तो PTI को क्रेडिट देना चाहिए ना फिर आपको। बिल्कुल, जो अच्छे काम हैं अगर फर्ज करें उनका वो क्रेडिट बनता उनका है। वैसे क्रेडिट बनता भी है। वो यही कहते हैं कि हम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी छोड़कर गए थे और रिमिटेंस के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा करके मैं खैर इसकी ये जो मौजूदा डाउनफॉल है, ये जो मौजूदा गिरावट है, इनकी बुनियादें उन्होंने रखी थी।
अच्छा, ये उनकी बुनियादें उन्होंने रखी थी। मसलन उन्होंने IMF के साथ माहिदा उनका था, स्टेट बैंक को इन्होंने आज़ाद और खुला छोड़ दिया, जिसके नतीजे में आज 18% पॉलिसी रेट है, शरह सूद 18%। तो ये उन्होंने रखी थी, अलबत्ता उनके असरात इनकी नाअहलियों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने अभी आए हैं। तो आप रिस्ट्रक्चरिंग करें FBR की और वहाँ से बचाएं, रिमिटेंसेस को आप बढ़ाएं, 3-4 अरब रुपए रिमिटेंसेस का आप बढ़ाएं। इस तरह जो फौज का बजट है, डिफेंस बजट है, जो नॉन कॉम्बैट बजट है, जो उनकी अयाशियाँ हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी आरामगाहें हैं, तो डिफेंस बजट जो नॉन कॉम्बैट बजट है उसके ऊपर खट लगाएं। ठीक है, आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर, आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर, आपके पास डिटेल्स आ गया है। अब इतनी बड़ी कन्वेंशनल आर्मी और इतना बड़ा बजट जो है इसको आप कम करें। इसको अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को कोई खतरा बाहर से नहीं, पाकिस्तान को असल खतरा अंदर से। आप अंदर की इश्यूज के, वो गुर्बत है, वो हमारे नौजवानों की नाराजगी है, वो करप्शन है, अपने आप को तबाह करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हम खुद काफी हैं। बिल्कुल। दूसरे ये है कि देखें, अभी तक करप्शन का आपने कानून बनाया कि 50 करोड़ तक जो करप्शन करेगा वो नेब के रेडार में आएगा ही नहीं। अच्छा, वो FIA और एंटी करप्शन, FIA और एंटी करप्शन तो हुकूमत के जेब में पड़ी हुई है। FIA और एंटी करप्शन से तो अपने मुखालिफिन को दबा रहे। पहले जो भी हुकूमत आती है, गुज़िश्ता हुकूमत, वो एंटी करप्शन और FIA से और वो अपने मुखालिफिन को, तो आपने उनको नेब के रेडार से निकाल दिया और नेब को आपने पोलिटिसाइज कर लिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से तो नेब के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। तो इसके नतीजे में ये जो मसाइल हैं, फिर आप नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, आपको पता है हमारी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें कितनी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक के मुताबिक हमारी ब्यूरोक्रेसी यूनाइटेड नेशन से 12% ज़्यादा, 12% ज़्यादा तनख्वाहें ले रही। तो आप फिर उनकी जो खर्चियाँ हैं ब्यूरोक्रेसी की, ये जो महलात आपने बताएं, आप इसको कम करें। सिर्फ एक हाथ काम से ऑस्टेरिटी, उससे ये चीज़ें नहीं होगी। तो आप ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप है, आपके कुत्ते और बिल्लियों के लिए खुराक आता है अशराफिया की, अशराफिया की दवाइयों का काउंटर अलग होता है मेडिकल स्टोर के ऊपर, और उसके नतीजे में वो पे करते हैं हमारी रिमिटेंसेस, हमारे गरीब अवाम उसकी डॉलर पे करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप खट लगाएं। अच्छा, देखा जाए तो कई मुल्कों ने IMF से कर्जा लिया और वो कर्जे के जकड़ से निकले भी हैं। हम अगर देखें तो हमारे ऊपर तकरीबन 63-64 हज़ार अरब रुपए जो है वो कर्जा है, और तकरीबन 2.25 लाख रुपए के आप भी मकरूज़ हैं और मैं भी देने को जो है मुझे देने पड़ेंगे, या हर पाकिस्तानी जो है वो पर कैपिटा अगर हम देखें तो वो मकरूज़ है। कोई क्या गिदड़ सिंगी आप बताएंगे, कौन सी तजवीज़ देंगे आप गवर्नमेंट को कि हम इतने बड़े मलबे तले से निकल सकते हैं? देखें, बाहर आपने कहा कि लोग IMF से कर्जे लेते हैं और उसके नतीजे में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेते हैं। हमारी नहीं हो रही, बल्कि हमारी उल्टा हो रही। क्यों? उसकी वजह है कि बाहर के लोग कर्जे लेते हैं अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए। हम कर्ज क्यों लेते हैं? कर्जों की अदायगी के लिए। ये नॉन प्रोडक्टिव लोन्स है, ये प्रोडक्टिव लोन्स नहीं है, ये तबाहकुन है। यानी इन कर्जों से ना आपके यहाँ कारखाना लगता है, फैक्ट्री लगती है, ना आपके लोगों को रोजगार मिलता है, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है। ये सिर्फ उन साहूकारों को, सूदखोरों को अदायगी के लिए है। तो कैसे आप कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, उसको कहते हैं FRDL 2005, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। उसके मुताबिक जब कर्जे GDP के 60% तक हो जाएं, उसके बाद हुकूमत मजीद कर्जे कानूनी नहीं ले सकती, वरना पार्लियामेंट से इजाजत लेगी। इस वक्त हमारे कर्जे GDP के 102% हैं, हुकूमत पार्लियामेंट से इजाजत कभी नहीं ली। तो ये तो अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल मैंने आपको बता दिया, नॉन कॉम्बैट बजट डिफेंस का खत्म कर लें, आप रिस्ट्रक्चरिंग कर लें। 10 अरब रुपए आप जो हैं FBR से आप मजीद निकाल सकते हैं। अच्छा, सॉरी 1000 अरब रुपए। अच्छा, इसके साथ आप ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनकी शाखर्चियों को, इनकी शाहाना तर्ज ज़िंदगी को, इसको ख़त्म कर लें। 1.5 लाख पाकिस्तान के अंदर सरकारी गाड़ियां हैं कम से कम, मोहताज अंदाजे के, और फ्यूल उनका अलग से, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल को खत्म कर लें। किसी को 1 लीटर पेट्रोल, किसी को 1 यूनिट बिजली, किसी को 1 यूनिट गैस मुफ्त ना दें। मुफ्त पैसों से सारे लोग ले रहे हैं, गरीब लोग ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अभी 1 गाड़ी कर दी है हमने। वैसे तो ये प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं जितनी इन्होंने, ये तो अभी पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कितना हो रहा है। फिर यह है कि अशराफिया अपने आप से आगाज करें और अपना टैक्स
جو آپ دے رہے ہیں ان کی تفصیلات دیں کہ پاکستان میں ٹاپ ٹیکس دینے والے 10,000 لوگ کون ہیں. اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہماری سیاسی اشرافیہ نہیں ہے, اس میں ہماری ملٹری اشرافیہ بھی موجود نہیں ہے, بالکل نہیں ہے اس کے اندر. عمران خان آپ دیکھیں کہ عمران خان کریڈٹ لیتا ہے کہ ہم نے ٹیکسیشن بڑھائی تھی. ان کا ٹیکس دیکھ لینا, ان کا ٹیکس جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے تھا. عمران خان کا اپنا, عمران خان کا. اب زمان پارک بھی ان کا گھر ہے, اب یہ 400 کنال 450 کنال بلی گالا میں رہ رہے ہیں. اتنی بڑی طرز زندگی ہے اور 2.5 لاکھ روپے آپ ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے. ہمارے لوگ یہ ٹیکس نہیں دیتے. پھر آپ کے پاس یوتھ ہے, ان کو اسکل دیں اور ان کو ایکسپورٹ کر لیں. یہ ریمیٹنسز بڑھانے کا ذریعہ ہے. پھر آپ جو نہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہنر سکھائیں اور باہر بھیج دیں. باہر بھیج دیں, ہنر سکھائیں. یہ بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی. نہیں ڈیمانڈ تو ہے, لیکن وہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اپنا ہی جو ہے وہ پودے کو پانی دیا, جب پھل دینا تیار, پھل دینے کو دے رہا ہے نا. اچھا, آپ کو پھل دے. دیکھیں آپ کا جو ڈائسپورا ہے پاکستانی, وہ آپ کا ایمبیسیڈرز بھی ہے, وہ آپ کا سافٹ امیج بھی ہے, وہ آپ کو ریمیٹنسز آپ کو بتائیں انڈیا کے اندر کتنی ان کی ریمیٹنسز آ رہی ہے. اس سے ایک بہت بڑا ہوا, یہ وہ نہیں ہے کہ وہاں چلے گئے, وہ یہاں دے رہا ہے, وہ باہر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہو سکتی میرے خیال. دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا آپ کا ہائی ٹیکنیکل یوتھ, وہ تو آپ کا برین ہے, برین نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے کہ آپ عام نوجوانوں کو 1 سال کی 2 سال کی ٹیکنیکل ٹریننگ دیں, ان کو اسپیشلائز فیلڈ کے اندر ہنر سکھائیں اور پھر ان کو بھیجیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, ایک ریاست کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی شہری کی تحفظ ہوتی ہے, اس کی عزت کی تحفظ, اس کے مال کی, اس کی جان کی تحفظ کرنا. گزشتہ بارخان کا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرا, کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا اشرافیہ ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, جو ریاست ہے ہماری, اس کا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہمیں محفوظ کرے, لیکن ہمارے بچوں کی, ہمارے ماؤں کی, ہمارے بہنوں کی لاشیں جو ہیں وہ ہمیں کنوؤں میں سے مسخ شدہ اور تیزاب گردی سے جو ہے وہ تیزاب ان کے اوپر گرا ہوتا ہے, وہ ملتی ہیں. کیا کہنا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ یہ تو بہت شرمناک ہے. اور میں ابھی کوئٹہ گیا تھا, اس دھرنے میں شرکت کے لیے میں نے 1-2 دن وہاں کوئٹہ میں گزارے. میں نے سینیٹ آف پاکستان کے فلور پر بھی یہ بات اٹھائی. نجی جیلیں, اس میں اپنے ہی قبیلے, اپنی ہی پاکستانی, اپنی ہی عوام کو قید رکھنا, ان سے بگاڑ لینا, ان کی فزیکل اور سیکشول ایبیوز کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ, ہماری پارلیمنٹ, ہماری حکمرانوں اور ہماری حکومت کے منہ پر تمانچہ ہے. یہ پاکستان کے منہ پر کالک ہے, سیاہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی اور نالائکی تمام اداروں کی. جس طرح آپ نے بتایا آرٹیکل 9 ہے, وہ سیکیورٹی آف دا پرسن, اس کی اجازت ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اینڈ لبرٹی. کسی کو سے زندگی اور آزادی نہیں چھینی چاہیے. زندگی اور آزادی چھینی گئی ہے ہی نہیں. پھر آرٹیکل 10A ہے, وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, کہ کسی کو قید میں, جیل میں بغیر ٹرائل کے, عدالت کے نہیں رکھا جائے گا. یہاں تو حکومت بھی لوگوں کو لاپتہ کرتی ہے, یہاں تو حکومت کے وزراء بھی لوگوں کو اپنی نجی جیلوں کے اندر رکھیں, تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو بارخان کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں نے جب یہ اٹھایا 1-1.5 مہینے پہلے, تو اس وقت اگر حکومت اور ریاست کے ادارے ایکشن میں آتے تو یہ بچ جاتا. دیکھیں 3,000 ارب روپے اس وقت فوج, پولیس اور جوڈیشری کا بجٹ ہے. 3,000. یہ کس لیے دی جاتی ہے؟ 2 کاموں کے لیے. ایک, مجھے سیکیورٹی دو, مجھے تحفظ دو. دوسرا, مجھے انصاف دو. 3,000 ارب روپے لینے کے باوجود نہ سیکیورٹی ہے, یعنی نجی جیلیں ایک وزیر کی, اور سالوں سے اس میں, اور اس میں درجن اور سینکڑوں لوگ, اور یہ ایک نہیں ہے کئی جیلیں یہاں پہ سندھ کے اندر بھی موجود ہیں, بلوچستان کے اندر موجود ہیں. اور اسی طرح انصاف نہیں ہے. ایک جج کے, آپ کو میں نے سینٹ کے اندر یہ پڑھ کے سنا ہے کہ ایک جج کی تنخواہ 10 لاکھ روپے پینشن ہے, اور وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں, اس صرف 10 لاکھ کی تنخواہ نہیں ہے, ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے, ان کو ڈرائیور دیا گیا ہے, ان کو گاڑی دی گئی ہے, ان کو اردلی دیا گیا ہے, ان کو 3,000 ٹیلی فون کالز دیے گئے ہیں, ان کو 300 یونٹ پیٹرول, 300 لیٹر پیٹرول دیا گیا ہے, ان کو 3,000 یونٹ بجلی مفت دی گئی ہے. یہ کیا عیاشیاں ہیں, یہ ساری عیاشیاں ہیں. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا برڈن بن رہا ہے پاکستانی معیشت کے اوپر؟ بہت بڑا برڈن. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف نے یہ کاسمیٹک ایک کام کیا ہے, اس سے کام نہیں ہوگا. آپ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں, آپ ان چیزوں کے, اور آپ یہ کبھی نہیں ڈالیں گے, اس لیے کہ یہ خود اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ خود اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ صرف یہ ہے کہ عوام کا جب پریشر آتا ہے تو یہ دھول جھونکنے کے لیے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اچھا مشتاق صاحب دیکھیں,
पाकिस्तानी यूथ की अगर हम बात करें तो हमारे जो नौजवान हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले लोग हैं, या उससे हट के भी 90 लाख लोग ऐसे हैं नौजवान जिनकी 15 से 39 या 40 साल की एज है, वो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 90 लाख नौजवान ड्रग एडिक्ट्स हैं और उनकी एज ब्रैकेट जो है वो 15 से 39 साल। राइट। बहुत अफसोसनाक है। यानी आपका करीब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जिनकी ड्रग एडिक्ट्स की आबादी अक़वाम मुत्तहिदा के 62 मेंबर ममालिक की आबादी से ज़्यादा है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के सारी हमारी नशाई जो है, नशाई वो 62 मेंबर कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के, ये बहुत बड़ी बात रिवील की आपने। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पाकिस्तान हाईवे ऑफ द नारकोटिक्स है और पाकिस्तान के रास्ते जो नारकोटिक्स का कारोबार होता है वो 80 टाइम्स ऑफ द डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रग से लोग मर रहे हैं। कोरोना से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद से ड्रग से लोग मर रहे हैं। फिर आपको पता है, रिसर्च ये बताती है कि एक नौजवान जब ड्रग इस्तेमाल करता है तो वो 9 टाइम्स ज़्यादा अपनी करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ, करीबी ताल्लुक़ रखने के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब कर सकता है। अच्छा। एक आम आदमी की रिश्ता 9 गुना ज़्यादा इस बात का इम्कान होता है कि अपनी करीबी बहन, भाई, माँ, बाप, कज़न्स, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, महल्ले के लोग, उनके खिलाफ 9 गुना ज़्यादा उनके इम्कान होते हैं। और ये सारे क्राइम वही करीब तरीन लोगों के साथ वो लोग करते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो ये रियासत की नाकामी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि स्मगलर्स और ये वेपन्स का कारोबार करने वाले और ड्रग का कारोबार करने वाले सब, हुकूमत उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आपको पता है, हुकूमत अब एक कानून लाई है कि जिसमें कहा गया है कि जो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व होगा उसको उम्र कैद तो दी जाएगी, उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। अच्छा। उसकी सजाए मौत खत्म कर रही है। भाई, आपने कितने स्मगलरों को सजाए मौत दी है? कहते हैं इसका मिसयूज हो सकता है। भाई, कितने लोगों को दी है? हमारे यहाँ तो नशा बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्ट्स बढ़ रहे हैं, ड्रग का इस्तेमाल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सजा तो किसी को नहीं मिल रही। आपने तो एंटी नारकोटिक फोर्स को भी पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये बिल्कुल जुल्म है और इसमें भी ये अशराफिया जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 खतरे हैं हमारे नौजवानों के लिए। एक ये ड्रग है और दूसरा वेपन है। अच्छा, वेपन, वायलेंस और वेपन। और हमारी सोसाइटी में वेपन्स भी बहुत ज़्यादा है। एक डी वेपनाइजेशन हमारी सोसाइटी की होनी चाहिए। उसकी वजह से हम बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जो लोग, देखा जाए तो ये तो डेवलप कंट्रीज के अंदर भी है नहीं, अमेरिका के अंदर भी तकरीबन हर फर्द के पास है। जी के हर फर्द के पास है, लेकिन वहाँ पे कोई कानून तो होता है ना, कोई इंसाफ का निज़ाम तो होता है ना। ठीक है। आपके यहाँ तो ड्रग भी हैं, आपके यहाँ तो वेपन भी हैं और उसके साथ कोई इंसाफ भी नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। तो इसके नतीजे में तो जो जिसके साथ वेपन होगा वही अपनी राज जो है वो कायम करेगा। तो अगर इजाज़त के साथ आप असलहे की, यहाँ तो गैर लाइसेंस याफ्ता अनरजिस्टर्ड वेपन बहुत ज़्यादा मौजूद है। और फिर उसके साथ हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नाअहली और हमारी इंसाफ के निज़ाम की नाकामी, वो इसको और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बना देती है। अच्छा, नौजवानों की बात हो रही है। गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले आपने सेनेट के फ्लोर के ऊपर इस मसले को भी हाईलाइट किया और वो पूरे पाकिस्तान का मसला बन गया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुआ। वो किसी हद तक प्रोपेगेंडा था, किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट थी उनकी LGBTQ की, जिसके ऊपर अक्सर लोग बात नहीं करते। लेकिन हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे में कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ भी जा रही है और अपने जो नॉर्म्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, इनको तबाह करने की तरफ ले जाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। लेकिन हमारे यूथ होमोसेक्सुअलिटी की तरफ नहीं जा रही, उसको ले जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। ये जो ट्रांसजेंडर लॉ था, ये एक शर्मनाक कानून था, एक ब्लैक लॉ था और ये पार्लियामेंट ने एक जुर्म किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से, उलमा की कोशिशों से, मीडिया की कोशिशों से पार्लियामेंट को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और पार्लियामेंट अपनी इस गलती से वापस होने की कोशिश कर रही है। प्रोग्रेस इसमें जारी है, अभी तक प्रोग्रेस जारी है। लेकिन सकाफती तौर पे मैं आपको बताऊं, हम इन सर्कल हैं, हमारे अक़दार, हमारे रवायात। अभी आप देखें, जावेद अख्तर आया था इस लाहौर, हाँ, लाहौर में, और वहाँ वो कहता है हमें, यानी हमारे नौजवानों से कहता है कि मुंबई जो दहशतगर्दी के वाक़े, वो तो आप ही की तरफ से आए हैं।
اور کوئی بندہ اٹھ کے اس کو یہ نہیں کہا کہ کلبھوشن ہمارا بندہ ہے. آپ کا تو دہشت گرد ہمارے پاس موجود ہے, وہ تو ابھی تک ہمارے کھیت میں. اس سے پہلے جو باقی تھے اور وہ جیل پورا کر کے چلے گئے, وہ تو چائے پی کے چلے گئے تھے. ہاں تو یہ ایک کو تو چائے پلا کر بھی بھیجا تھا نا. نہیں, ایک تو وہ تو ہمارے حکمرانوں نے ڈر کے مارے بھیج دیا. اچھا, ڈر کے مارے. بالکل. اچھا, وہ تو کہتے ہیں کہ گڈ گیسچر کے طور پر بھیجا. مجھے ایئر فورس کے اعلیٰ حکام نے کہا کہ ایئر فورس بالکل اس کے حق میں نہیں تھی کہ ابھینندن کو چھوڑا جائے, بلکہ ابھینندن کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے کہ یہ جارحیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا. اچھا, یہ سب سے بڑا ثبوت تھا جاری. بھائی اس کا جہاز ہمارے ہاں گرا تھا, وہ خود ہمارے ہاں گرا تھا, وہ ہمارے کھیت میں تھا, تو پل بیچنے آئے تھے یہاں پہ. تو ہم انڈیا کے خلاف نیریٹو بنانے کے لیے ابھینندن کی ہمارے ساتھ موجودگی ضروری تھی, لیکن ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے, اس وقت کے حکمران, ہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 5 اگست 2019 کے بعد بھی کشمیر کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. اچھا, 5 اگست 2019 کا جب مودی نے اقدام کیا, کشمیر کو ہڑپ کر لیا, اس کے بعد انہوں نے سوائے کاسمیٹک ایکٹیویٹیز کے کچھ نہیں کیا, بلکہ اس دوران انہوں نے 2 معاہدے کیے. ایک کرتارپور کا معاہدہ اچھا انڈیا کے ساتھ, دوسرا لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کا معاہدہ. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کا معاہدہ اس وقت جب ہیومن رائٹس واچ, جینوسائیڈ واچ, یونائٹڈ نیشن, یہ سب کے سب کہہ رہے تھے, ایمنسٹی انٹرنیشنل, کہ انڈیا کی فوج وار کرائمز کے اندر ملوث ہے. یہ سب کے سب کہہ رہے. اس وقت آپ نے, اور جب گلوان وادی میں چائنا نے ان کو گردن سے پکڑا ہوا تھا, آپ نے ان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کیا, اس کو ریلیف دیا. تو ہمارے حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ کشمیر پہ ان کا سٹانس ایک نہیں ہے, کشمیر کے ساتھ ان کی سنسیریٹی نہیں ہے. اور جنرل باجوہ خود کہا کرتے تھے کہ کشمیر کو 10 سال کے لیے فریز کر لو. اچھا, پورا معاملہ ہی اس کا پورا معاملہ 10 سال کے لیے فریز کر, کشمیر کا نام ہی نہ لو, کھل کر مجلسوں میں کر دے. یہ بڑی افسوس کی بات. اس کے مقابلے میں انڈیا کا ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کا سٹانس ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں پورا کا پورا یہ اٹوٹ انگ کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن اس کو حاصل ہے انڈیا کے دستور میں, اور ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی لیں گے. تو یہ ان کی نااہلی ہے اور نالائکی ہے. اچھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو, جس طرف بھی جائیں, حکمرانوں کی طرف جائیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, یا فوج پاکستان کے جو چیف آرمی اسٹاف ہو یا اس کے نیچے جو لوگ ان کی بات کریں, سارے کے سارے لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستانی عوام کے خلاف ہیں. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ باجوہ صاحب گزشتہ کچھ عرصے سے کہتے آئے ہیں کہ 10 سال کے لیے تو اس کو فریز کر دو, اس میٹر کو. تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں پھر ہمارے ساتھ؟ یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, فیصلہ سازی کرتے ہیں, اس وقت یہ استعمار کے آگے جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کا قبلہ امریکہ ہوتا ہے اور لوٹ مار کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں, پاکستان کی سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, پاکستان کی سیاسی اشرافیہ, ان کے بچے باہر ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جائیدادوں کا جو پتہ چلتا ہے وہ تو انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے. تو یہ یہی کام کرتے ہیں, یہ یہی کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو. اس کا حل صرف یہ ہے کہ عوام قومی معاملات سے باخبر رہیں. میں سمجھا آپ حل کہیں گے, حل صرف جماعت اسلامی نہیں, وہ ہے جماعت اسلامی تو ہے ہی, لیکن جماعت اسلامی اس وقت حل بنے گی جب عوام ساتھ دے گی. ٹھیک ہے, تو عوام کے ساتھ دینے کے لیے عوام کی بیداری ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور وہ قومی معاملات سے آگاہی, قومی معاملات میں دلچسپی لینا, اور ایک پبلک اپرائزنگ, ایک عام آدمی کا شعور وہ اوپر آنا, اور اس کے نتیجے میں ہم اس مافیا سے جو کہ مختلف. اچھا مشتاق صاحب, آپ نے تو پاکستانی وڈیروں کو, نوابوں کو, سرداروں کو, کافی سارے پارلیمنٹیرینز کی اگر میں بات کروں, کافی سارے مقتدر حلقوں کو للکارتے ہیں آپ, کافی سارے لوگوں کے جو ہے نا آنکھوں میں چبھتے تو ہوں گے آپ. تو یہاں اتنے جنگل کے اندر سنسان علاقہ ہے, سنسان ٹریک ہے یہ, یہاں پر آپ میرے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے بھی آتے ہیں, تو ڈر نہیں لگتا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں کل مغرب کے بعد وہ ٹریل 5 پہ جا رہا تھا, وہ ذرا زیادہ سنسان ہوتا ہے مغرب کے بعد. اچھا, وہ اسے بھی زیادہ سنسان ہے. ہاں, دوسرا ہے کہ وہاں راستے کے دونوں طرف جنگل ہیں, تو بڑا ایک گھنا جنگل ہے, تو بڑا ماحول پر اسرار بنتا ہے. تو مجھے 3 نوجوانوں کی ایک ٹولی ملی. اچھا, انہوں نے مجھے پہچان لیا تو میرے ساتھ سیلفی لی, اور پھر کہا مشتاق صاحب آپ یہاں اکیلے؟ میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں اکیلے نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے. اچھا, تو اللہ کا آپ کو اتنا یقین ہے؟ بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں,
یہ سب کو پتہ ہے کہ میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. اچھا. میرے کسی سے خاندان کی لڑائی نہیں ہے, میری کسی سے مفادات کی جنگ نہیں ہے. میں تو عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں, اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں, یہاں پاکستان کی دستور کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو میری جنگ جو ہے وہ اصولی ہے. وہ کسی کے, جن لوگوں کے خلاف میری جنگ ہے وہ کبھی مظلوم بن جاتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. اچھا. تو میری جنگ جو ہے, میں اصل لوگوں سے کہتا ہوں میری سیاست نہ لیفٹ کی ہے نہ رائٹ کی ہے, میری سیاست اصولوں کی ہے. اصول کی سیاست. ہاں, اور وہ اصولوں میں اسلام ہے, پاکستان ہے, بشری حقوق ہیں, آزادیاں ہیں, عوام کے جو حقوق ہیں, تعلیم, صحت, روزگار اور سیکیورٹی کا, انصاف کی فراہمی, اور پاکستان کے اوپر استحصالی طبقے کا خاتمہ, پاکستان کی غلامی کا خاتمہ, پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا. یہ میری سیاست ہے, یہ میرا فریم ہے, اور اس فریم کے مطابق میں اپنی جدوجہد کر رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ سیاستدان جو خوف کو انگیخ نہ کرے, اچھا, جو خطرات کا سامنا نہ کرے, اور جو سیکیورٹی حصار کے اندر رہیں, اچھا, سیکیورٹی حصار کے اندر, ان کو سیاست سے توبہ کرنا چاہیے. اچھا, ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست خوف کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اچھا. آپ سیکیورٹی حصار میں ہوں, آپ خوف میں ہوں, آپ کسی کے خلاف بولیں نہ, آپ کو جان کی ڈر ہو, تو کوئی سیاست آپ, عوام کی سیاست آپ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوف کو, رسک کو, خطرات کو آپ انگیخ کریں. میں الحمدللہ اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں. زندگی اور موت جو ہیں, مجھے بہت سے سینیٹرز بھی آ کر کہتے ہیں, بہت سے میری کولیگز بھی آ کے کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں, موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بندہ مجھے موت نہیں دے سکتا, موت تو مجھے اللہ دے گا. کبھی کوئی, جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بیماری, کوئی اور چیز, وہ بہانہ بن جائے گی, سبب بن جائے گی. لیکن موت جو ہے اور زندگی, اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو میں بالکل بے خوف ہوں. میں کوئی سیکیورٹی نہیں رکھتا, کوئی اسلحہ نہیں رکھتا, اور دن رات جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے میں اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتا ہوں. میں نے اللہ کے سپرد کیا ہے سب کچھ. اچھا, پل ڈاٹ جو ایک سروے, پل ڈاٹ کے ایک سروے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ 100 سینیٹرز میں سے آپ جو ہے وہ موسٹ ووکلسٹ پرسن رہے ہیں, موسٹ ووکلسٹ ممبر آف سینیٹ رہے ہیں. تو اس آواز کو کبھی دبانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کبھی آپ کو دھمکی امیز خطوط وصول ہوئی ہوں, کالز آئی ہوں, کوئی میسیجز ملے ہوں, کوئی تھریٹس آئے ہوں, کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ ہوتے ہیں. اچھا. یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی ریسنٹلی بھی جب پرویز مشرف کے لیے میں نے دعا نہیں کی, یہ ابھی جو معاملہ تھا, اور وہ دعا میں نے اس وجہ سے نہیں کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کر لینی چاہیے تھی؟ ایم کیو ایم نے اس کو ایک ایتھنک پرسپشن کے ساتھ لے لیا, حالانکہ یہ ایتھنک وجہ سے نہیں تھا. اچھا. مہاجر تو میں نے اس دن ایک پروگرام میں بھی کہا, اچھا, انہوں نے اس کو ایتھنک, ہاں, کہ یہ اس لیے کہ مہاجر ہے اور یہ پختون تھا. اچھا. حالانکہ میں نے اس دن پروگرام میں کہا کہ میری پارٹی ایک مہاجر نے بنائی. بالکل. اس کا پہلا امیر ایک مہاجر تھا, اس کا دوسرا امیر ایک پنجابی مہاجر تھا, اس کا چوتھا امیر سید مدد, وہ بھی ایک مہاجر تھا. اور مہاجروں تو میرا پیغمبر تھا, تو مجھے تو میرے پیغمبر سے اس کی نسبت ہے, تو مجھے تو مہاجر سے عقیدت ہے, ایک محبت ہے, وہ تو میرے دل کے ٹکڑے ہیں. مشرف کا تو میں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے سب کے ساتھ ظلم کیا. اچھا. دعا جو ہے پارلیمنٹ میں ہونا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, کوئی اس کے لیے دعا کرے, کوئی اس کے لیے ختم قرآن کرے, کوئی اس کے لیے خیرات کرے, صدقہ کرے, لیکن پارلیمنٹ میں دعا کرنا یہ ایک اسٹیٹ آنر ہے, ایک اعزاز ہے, ایک مقام و مرتبہ ہے, ایک توقیر اور تکریم ہے, اور یہ اس بندے کو ملے گا جو غیر متنازع ہو اور جس کی قومی خدمات ہو. اب جس دستور کو انہوں نے 2 دفعہ لپیٹا, اس پارلیمنٹ کو تالے لگائے, اور افغانستان کے سفیروں کو اس نے گرفتار کیا, جو کہ دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں. عافیہ صدیقی کا قوم کے ابھی کل 2 نوجوان آئے ہیں, کراچی ہی کے ہیں. اچھا. احمد رحیم ربانی, غلام رحیم ربانی, اور یہ بغیر کسی وجہ کے, آج ساری میڈیا کہہ رہی ہے, بغیر کسی وجہ سے 21 سال بغیر کسی چارج کے گوانٹانامو, اور $5,000 دے کے, $5,000 لے کر پرویز مشرف نے ان کو فروخت کر دیا. $5,000. یہ امریکی CIA کہہ رہی ہے, ان کے سینٹ کی رپورٹ ہے یہ. میں نے سینٹ آف پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑھ کے سنائی تاکہ لوگوں کو شرم آئے کچھ. اچھا. ہاں, تو
یہ جو ہیں وہ یہ کام انہوں نے کیے. انہوں نے جامعہ حفصہ کا جو واقعہ ہوا, انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کیا, اور 60,000 مرتبہ امریکی کہتے ہیں امریکی جہاز اڑے ہیں پاکستان کی سرزمین سے اور افغانستان کے اوپر بمباری کی ہے. تو اس کے جرائم ناقابل معافی ہیں, اور ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف موجود ہے, وہ کنوکٹڈ ہیں, تو کیسے ان کے لیے ہیں؟ تو یہ جمہوریت کی آواز تھی جو میں نے لگائی, یہ دستور کی آواز تھی جو میں نے لگائی. آپ کو کیا اس کے, میں نے ویسے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی تھریٹس ملے, تو کیا ایم کے ایم نے یا باقی کسی لوگوں نے تھریٹس کیا آپ کو؟ مجھے نامعلوم لوگوں کے تھریٹس آتے تھے. نامعلوم تو ویسے معلوم ہے انہی کے. ہاں, وہ واٹس ایپ کے اوپر نام اپنے نہیں بتاتے تھے. اور اسی طرح آپ نے تھریٹس کی بات کی, تو مجھے کئی سالوں سے ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر افغانستان سے بھی تھریٹس آتے ہیں, اور میں اس کو اگنور کر لیتا ہوں, میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ میری جنگ ذات کی نہیں ہے, خاندان کی نہیں ہے, مفادات کی نہیں ہے, یہ عوام کی ہے, یہ پاکستان کی ہے, یہ اسلام کی ہے, یہ دستور کی ہے, یہ عوام کے حقوق کی ہے, یہ اس وطن کو فلاحی ریاست بنانے کی ہے, یہ مظلوم کی جنگ ہے, ظالم کے خلاف, یہ استحصالی طبقوں, ساہوکاروں, استعماروں کے خلاف جنگ ہے, تو میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اچھا, ویسے گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ بلکہ بلوچستان کا جو معاملہ تھا, آپ کے جلسے کے اندر بھی کچھ نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے نعرے جب لگنا شروع ہو جائیں گے پبلک گیدرنگز کے اندر, تو اس میں ہمارے افواج پاکستان کی تصدیق بھی ہوگی, اور ہم تو ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. دیکھیں, میں ایسے نعروں کے حق میں, آپ کو روکنا نہیں چاہیے, میں ایسے نعروں کے حق میں نہیں ہوں. وہ جلسہ میرا نہیں ہے, وہ میرا نہیں تھا. میں جب جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں, وہ آل پاکستان مری اتحاد کا جلسہ تھا, اور اس میں مری نہیں, سارے قبائل کے لوگ تھے, سب مظلوم تھے, ہر کوئی اپنی اپنی نعرے لگا رہا تھا. تو وہ میں وہاں ایک مہمان کے طور پہ گیا, لیکن میں خود ان نعروں کے حق میں نہیں ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ استحصال کا اور ظلم کا اور غیر دستوری غیر قانونی کاموں کا خاتمہ قانونی راستے سے ہوگا, غیر قانونی راستے سے نہیں ہوگا. غیر قانونی راستے سے آپ قانون کی بالادستی قائم نہیں کر سکتے. اگر ایک ادارہ, کچھ لوگ, حکومت غیر قانونی کام کر رہی ہے, تو ہم اس کا جواب قانونی راستے سے دیں گے. اچھا مشتاق صاحب, تقریباً ہم کوئی 1.5-2 کلومیٹر تک چل چکے ہیں, تو آپ تو یہاں آتے رہتے ہیں ٹریک کے اوپر, ہماری ٹانگیں جبکہ آپ ساتھ نہیں دے رہے جسم کا, اس کے علاوہ کوئی فزیکل فٹنس کے ساتھ کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ؟ اور یہ جو اس ٹرائل پہ آنا, وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو فزیکل فٹ رکھنا, یہ بینگ اے سینیٹر بھی آپ کو کچھ سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل سپورٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, بڑی مشہور شخصیت ہے نیلسن منڈیلا, انہوں نے اپنی کتاب ہے اے لانگ واک ٹو فریڈم. اچھا. ہاں, تو اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بات لکھی, اور یہ میں سب پولیٹیکل کارکن کو بالخصوص, عوام کو بالعموم, پولیٹیکل کارکن کو بالخصوص یہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو ضرور ایکسرسائز کرنا چاہیے. اچھا. اس لیے کہ ایکسرسائز آپ کا ٹینشن ریلیز کر دیتا ہے, آپ کو ہلکا پھلکا کر لیتا ہے, آپ کو صحت مند اور فریش رکھتا ہے, جس سے ایک تو آپ کو فیصلوں میں اور تجزیوں میں, یعنی ذہنی کام, اس میں سہولت ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے, تو آپ اپنے وہ ٹینشن, یا اگر آپ ایکسرسائز سے ریلیز نہیں کرتے تو پھر وہ آپ اپنے کارکنان کے اوپر ریلیز کرتے ہیں, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے اوپر. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 30 سال قید میں گزارے ہیں, لیکن اس قید میں بھی وہ ایکسرسائز کرتا تھا. اچھا. ہاں, وہ مفرور, سالوں مفرور رہے, لیکن وہ جس کمرے میں رہتے تھے نا, وہ کہتے ہیں میرے جو میزبان ہوتے تھے وہ میری اس عادت سے بہت تنگ ہوتے تھے بیچارے, لیکن برداشت کرتے تھے کہ میں فجر سے پہلے اٹھ کے چھلانگے مارنا شروع کر دیتا تھا, اور پورے گھر میں اس کی آوازیں آتی تھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نوجوان سے یہ کہوں گا, ایک تو 2 چیزیں کریں. ایک تو ڈائٹ کو کنٹرول کریں. اچھا. ہاں, میں نے کئی سال ہو گئے ہیں شوگر چھوڑیے چائے میں. اچھا, میٹھا کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ٹیسٹ ڈیولپ کیا, میں چائے کھوا بغیر چینی کے لیتا ہوں, کسی چیز میں چینی نہیں ڈالتا. البتہ پہلے سے ڈلی ہوئی ہو تو پی لیتا ہوں, کوئی ایسی ایشو نہیں, لیکن خود نہیں ڈالتا. تو چینی کو چھوڑ دیں یا کم کر لیں. گھی کو, خوراک کو اپنا متعین کر لیں, کم کر لیں. وہ حکیم سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان کی ضرورت جو ہے نا جسم کی, وہ 2 چپاتیاں ہیں 24 گھنٹوں کے لیے. یہ باقی ضرورت نہیں ہے, عادت ہے. اچھا. یہ باقی ضرورت نہیں ہے, عادت ہے. تو کم 2 چپاتیاں بالکل ٹھیک انہوں نے نصاب رکھا ہوا ہے. اچھا. اس کے ساتھ ایکسرسائز. WHO غالباً 5000 اسٹیپ بتاتی ہے. میں نے اپنے اوپر 5000 اسٹیپ لازم کیے. اچھا, تو یہاں اگر یہاں نہیں آتا تو میں گھر کے کمرے میں تو 5000 اسٹیپ, پارلیمنٹ لاجز میں
अच्छा। लेकिन 5000 स्टेप्स में रोज़ाना पूरा करता हूँ और कोशिश करता हूँ 7000 8000 आइडियल मेरा 10,000 है कि मैं 10,000 स्टेप पूरा करूँ। तो साथ मैंने कल भी 10,000 से हालांकि कल मैं क्वेटा से आया हूँ। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो चलते हुए कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, तो काफी सारे जो डिसीजंस है क्या आपके चलते चलते या हाँ अच्छा ख्यालात आते हैं। जब ये देखें ये कितना फितरत का माहौल है, दोनों तरफ आपके जंगल हैं, Exactly. परिंदों की चहचहाहट है और एक फितरत के आगोश में आप हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही नेचुरल माहौल है। बिल्कुल। जब आप इसमें जाते हैं और आप अपने मसाइल के ऊपर अपने इश्यूज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, गैर मामूली आपके पास ऑप्शंस और ख़यालात और गैर मामूली आपके पास वो जो उन इश्यूज़ के जो सलूशंस है वो आते हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये जो वॉक है और ये जो फितरत के आगोश में जाना है, ये आपको उन कामों के लिए जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं उसमें बड़े मुआविन साबित होते हैं। अच्छा, आपने नेल्सन मंडेला को कोट किया। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे एक बहुत ही क्या मैं कहूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बड़ा उसको कोट करते हैं और बड़ा पसंद भी करते हैं, और नेल्सन मंडेला 2 बनने की कभी कभार कोशिश भी करते हैं, नाकाम कोशिश कहा जा सकता है। वो भी अपने आप को फिजिकल बड़ा फिट रखा हुआ है उन्होंने, आप भी फिट रखते हैं। आपके फैसलों में और उनके फैसलों में क्या फ़र्क है? हाँ, अगर बाकियों की फिजिकल फिजिक देखें, सिराजुल हक साहब को छोड़ के, अगर नवाज शरीफ की मैं बात करूँ, जरदारी साहब की मैं बात करूँ, फिर सबसे बढ़ के मैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब की बात करूँ, और गुज़िश्ता दिनों तो खैर आपने देखा होगा कि वो मेरे ख्याल में असम्बली ने या काबीना ने बजट भी नहीं पास किया, उनके कोई शायद भाई थे या उनकी पार्टी के कुफर थे कि उनकी चर्बी कम करने के लिए। तो क्या कहना है आपका, आपके फैसलों में और इमरान खान के फैसलों में क्या फ़र्क है? देखें, फ़िज़िकल फिटनेस तो इस जिस्म का आपके ऊपर हक है, वो कोई भी है, लेकिन ये एक अल्लाह की अमानत है कि आपको सेहत मिली है, आपको ज़िंदगी मिली है, तो इस अमानत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसका आपके ऊपर हक है कि आप फ़िज़िकल फिटनेस रखें और इसको ज़ाया ना होने। ठीक है। अब ये है कि जो आपने मुख्तलिफ नाम लिए हैं कि वो फ़िज़िकल फिटनेस, तो नेल्सन मंडेला से उनकी कोई निस्बत तो नहीं है। अच्छा। नेल्सन मंडेला ने 30 साल वो जेल के अंदर गुजारे। अच्छा। और मैं उस आइलैंड में गया हूँ, उस जजीरे में, रोबन आइलैंड उसको कहते हैं। अच्छा। जहाँ वो छोटे से कमरे में, उस कमरे को मैंने देखा जहाँ वो रात गुजारते थे और दिन को बिगार उनसे लिया जाता था। अच्छा। दिन को उनसे बिगाड़ लिया जाता था। एक छोटा सा पहाड़ी है, वहाँ से चूना वो निकालना था और उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना था और सड़कें बनानी थी और कंस्ट्रक्शंस करना था, और रात को वो उस कमरे में, छोटे से कमरे में रहे। वो एक मकसद के लिए थे। उन्होंने पैसा नहीं बनाया, उन्होंने लूट मार नहीं की, उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था। उन्होंने अपने अजीज़ तरीन रिश्तेदारों को उसूलों की खातिर, बीवी को उसूलों की खातिर कुर्बान कर दी। तो इनके साथ उनके साथ कोई निस्बत तो बनता नहीं है। नेल्सन मंडेला तो कौम के लिए अपनी फिटनेस रखते थे, ये कौम के कहानी के लिए अपनी फिटनेस रखते हैं। तो ये है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपके सबसे ज़्यादा करीब कौन है, ये जमात इस्लामी के करीब कौन है? अब देखें, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि PTI और जमात इस्लामी जो है वो फितरी इत्तेहादी है, इनकी सोच मिलती है, इनका विजन मिलता है। आप अपने आप को पीपल्स पार्टी के करीब समझते हैं, MKM के करीब समझते हैं, PTI के करीब समझते हैं, या पीपल्स पार्टी के करीब समझते हैं, या नून लीग के करीब? मैंने आपसे कहा कि मैं वो लेफ्ट और राइट की सियासत नहीं करता, जिसके बारे में ये मेरी मुराद जमात इस्लामी भी है। नहीं, लेकिन खैर जमात इस्लामी तो उसका तो ज़्यादा बेहतर जवाब जमात की क़यादत देगी, लेकिन मैं तो अपनी ओपिनियन आपको दूंगा। ठीक है। कि लेफ़्ट और राइट की सियासत में क्या होता है कि लेफ़्ट का ख्वाह वो बुरा करे या अच्छा करे, आप लेफ़्ट के साथ, राइट ख्वाह वो बुरा करे, आप राइट के साथ है। नहीं, कुछ चीज़ें राइट में अच्छी हैं, वो मुजस्सिम शर नहीं है। अच्छा। कुछ चीज़ें लेफ़्ट में अच्छी हैं और वो मुजस्सिम खैर नहीं है। यानी राइट मुजस्सिम खैर नहीं है, लेफ़्ट मुजस्सिम शर नहीं है। तो आपने जहाँ अच्छी चीज़ है आपने उसको उठाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी लेफ़्ट और राइट के बजाय प्रिंसिपल्स एक फ्रेम है और प्रिंसिपल स्टांस है, तो मैं उसकी बुनियाद पे चलता हूँ। तो कुछ चीज़ें मसलन पीपल्स पार्टी में भी अच्छी हैं, जिसका उन्होंने, जैसे जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं, जमहूरियत के साथ निस्बतन उनकी कमिटमेंट दूसरों से ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, इसी तरह PTI का आप देख लें कि उनके जो नारों की हद तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI ने इन नारों को, जो मदीना की रियासत है और जो ट्रांसपेरेंसी है, इसको नुकसान पहुँचाया अपने अमल से। इसलिए कि जब आपके पास इक़्तिदार आ गया तो आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आप गुज़िश्ता हुकूमतों ही के तसलसल साबित हुए। आपने सारी वो चीज़ें, आप देखें ना, इमरान खान ने 43 करोड़ रुपए के सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाए
अपनी दौलत 45 करोड़ के सिर्फ 45 उन्होंने हेलीकॉप्टर सिर्फ वज़ीर आज़म ने, तो वज़ीर आला ने उड़ाए। फिर आप देखें उन्होंने ना वो गवर्नर हाउस, ना वो वज़ीर आला हाउस, ना वो ईवान सदर, ना वो वज़ीर आज़म, कोई भी चीज़ तो नहीं छोड़ी। उसी तरह का प्रोटोकॉल था। IMF के साथ, जिसको कहते हैं ख़ुदकशी करूँगा, IMF के साथ मुआहिदा। FATF के लिए तकरीबन 38 कवानीन बने, बदतरीन गुलामाना कवानीन, दस्तूर के ख़िलाफ़, वो इनकी हुकूमत में बने। इसी तरह मैंने आपको कहा कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेजिस्लेशन थी, जिसमें नाम नहाद खुद मुख्तारी दी गई, इसने पाकिस्तान की मईशत का जो, जिसको कहते हैं ना, फैब्रिक, वो तोड़ दिया, वो तबाही उससे आई। हाँ, इसी तरह कश्मीर के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कश्मीर के ऊपर सिवाय ज़बानी जमा खर्च के और लोगों की आंखों में धूल। तो इमरान खान के नारे, इसमें शक नहीं है कि वो वही नारे थे जो हम लगाते थे, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उसके बिल्कुल बरखिलाफ़, उसके अलर्राम अपनी पॉलिसियाँ चलाई, और इस नारों को और इस मिशन को और इन टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। अच्छा, वैसे खान साहब की बात हो रही है, हमने ना खान साहब के जुलूस भी, जलसे जुलूस भी कवर किए हैं, और रिसेंट जो उनकी जेल भरो तहरीक है, कल ही हम लोगों से बातचीत करके आए, तो हमें महसूस होता है कि जितने भी कारकुनान हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब हम अगर ये कहें, जो कि एक प्रैक्टिकल बात सी है, कि मुश्ताक साहब जो है वो ख़ुद तो ज़मानत करवा के घर बैठ जाएं, और बाकी अपने कारकुनान को, या के अपने जमात के कारकुनान को कहेंगे भाई साहब जेलें भरो। तो अगर ये कंडीशन आपके ऊपर आ जाए तो आप सबसे पहले जेल में जाना पसंद करेंगे, या हमारे ऊपर तो कई अपने कारकुनान को भेजेंगे? हमने जब धरने दिए हैं तो हमारी क़यादत तो फ्रंट लाइन में होती थी, और उन धरनों में मैं बहैसियत कारकुन शरीक होता था। 93 का जो धरना है, हाँ, काजी साहब को मेरे ख्याल में लाठीचार्ज, उसकी गिरफ्तारी, फिर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, तो हमारी तो ये तारीख है कि हमारी क़यादत फ्रंट लाइन में होती है। और जिसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो फ्रंट से लीड करते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि कारकुन जेल में जाएं। लेकिन उनके कारकुनान का बयानिया है जी कि हमारे लीडर हमें चूंकि बहुत प्यारे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनको तकलीफ पहुंचे, वो तकलीफ हम काटने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि उनको नुकसान पहुंचे। ये इसको कहते हैं हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप तो ये शख्सियत पूजा, शख्सियत की परस्तश, और ये सियासत में तबाहकुन है। हमारी सियासत इस वजह से नाकाम है कि यहाँ उसूलों की बुनियाद पे लोग बात नहीं करते, साथ नहीं देते, फैसले नहीं करते, बल्कि हीरो वर्शिप। मेरा हीरो है, उसको 100 खून माफ़ है, और जो दूसरों का है वो मुजरिम है, वो नहीं। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप उसूली सियासत करें, वसूली सियासत ना करें। तो ये हीरो वर्शिप जो है, इसको छोड़ना होगा हमारी यूथ को। ये हीरो वर्शिप पाकिस्तान की सियासत को कोई मुस्बत डायरेक्शन नहीं दे सकती, और कोई सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसके नतीजे में तलखियाँ होंगी, इसके नतीजे में माफियाज मुसल्लत होंगे, और इसके नतीजे में सियासत डिग्रेड होगी। अच्छा मुश्ताक साहब, अभी तक हमने जितनी भी बातें की उसमें हमने पाकिस्तानी मईशत को देखा, पाकिस्तानी माशरत को देखा, वडेरा शाही को देखा, सरदारों के निज़ाम को देखा, और जिस तरीके से मुक़्तदिर हल्के हमारे ऊपर तर्ज़ हुक्मरानी इख्तियार की हुई है उसको हमने देखा, तो वहाँ हमें कहीं उम्मीद नज़र नहीं आई। बल्कि मैं तो बतौर यंग, आप भी यंग हैं माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा यंग आप हैं, यंगस्टर के अंदर भी ना उम्मीदी, मायूसी पाई जाती है। और ख़ासकर यही बातें सुन सुन के कि यार पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा आ गया, एक जो है ना वो ट्रेजिडी गुजरती नहीं है कि दूसरी उसके इंतज़ार में होती है। आपने देखा कि चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अभी ये खारान का वाक़या हो गया, काफ़ी सारे मसले मसाइल रोज़ की बुनियाद पर आ रहे होते हैं, उम्मीद कहीं नज़र नहीं आती। क्या उम्मीद देना चाहेंगे आप? अगर मैं ये कहूँ कि अल्लामा इकबाल की शायरी के अंदर, जिसको आप अक्सर अपनी तकारीर के अंदर कोट भी करते हैं, तो कोई उम्मीद नज़र आती है आपको? देखें, एक तो नौजवानों की उम्मीद के बारे में, फिर इकबाल के बारे में अलग बात कर लेता हूँ। ठीक है। नौजवान हमारी सोसाइटी के 71% हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के आदाद शुमार हैं कि हमारी बिलो एज 30 ये 71% पॉपुलेशन है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये 77% है। अच्छा, वहाँ सबसे ज़्यादा यूथ खैबर में ज़्यादा है। तो मैं यही कहता हूँ यूथ से कि देखिए, मुल्क आपका है, जमहूरियत की रूह से तो मेजॉरिटी आप हैं, तो आप मायूस ना हों, आप ड्रग्स की तरफ ना जाएं, आप वेपन की तरफ ना जाएं, आप गैर कानूनी काम की तरफ ना जाएं, आप कानून को हाथ में लेने की तरफ ना जाएं। आप पुरअमन, आप कानूनी, आप आईनी, आप बरसरे ज़मीन, आप डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से माफिया को निजात दिला दें। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी मुल्क से माफिया ख़त्म हो जाए और सालेह और कमिटेड, मुखलिस, वफादार की आदत आ जाए, ये मुल्क 5 साल में
एशियन टाइगर और 10 साल में सुपर पावर होगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखें, हम अल्लाह ने हमें महरूम नहीं रखा है, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाए, हमें कुछ तबकात ने, अशराफिया ने महरूम रखा है और हमें गरीब बनाए। तो अगर इसकी कोशिश करें कि किसी तरह ये जो इनकी जंजीरें हैं और इनकी ग़ुलामी है अशराफिया की, और किसी तरह इनकी जो जखड़बंदी है, इसको हम तोड़ लें और इसे एक ताकतवर अवामी शऊर के साथ, एक ताकतवर पब्लिक अपराइजिंग के ज़रिए से हम तोड़ सकते हैं। तो जब आप तोड़ लें इसको, यकीन करें पाकिस्तान के अंदर 5 साल में इतनी बड़ी तब्दीली होगी कि आप उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जहाँ तक इकबाल की बात है, देखें, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा आपकी इसी बात को कि अभी देखें तो हमारे पास जो क़यादत नज़र आती है वो मैं बतौर सहाफ़ी ये बात करने को तैयार हूँ कि जमात इस्लामी के अलावा हमें कोई भी ऐसी पॉलिटिशियन नज़र नहीं आते या ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो मुल्क की बागडोर संभाल सकते हैं या उन्होंने गुज़िश्ता माजी के अंदर काम किया है और उनके ऊपर करप्शन का कोई दाग भी मौजूद नहीं है। नेमतुल्लाह खान साहब, अफ़गानी साहब हमें कराची के अंदर नज़र आते हैं और अभी रिसेंटली जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा कम बैक किया है हाफ़िज़ नईमुर रहमान की सूरत में कराची के अंदर, लेकिन हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। तो ये आपको नहीं लगता कि ना वो करना चाहते हैं ना वो कहते हैं कि ना खेल सकता ना खेलने देसा, ना खेलूँ ना खेलना ना खेलने देना है। तो आपको नहीं लग रहा कि पीटीआई भी पीछे हो गई है और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि जनाब नईम साहब चाहते हैं तो अपने नाम के साथ तो मेयर रख लें, हम मेयर नहीं बनने देंगे उनको। कराची ने तो जो जीत है कराची में जमात इस्लामी की लोकल गवर्नमेंट में, इसने 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी। एक तो ये वाज़ेह कर दी कि जमात वोट ले सकती है। ठीक है, मतलब वो जो टेबू था कि हम वोट ज़ाया नहीं करना चाहते कि जीत नहीं सकते ना। जमात जीत सकती है, जमात वोट ले सकती है, इलेक्शन प्रोसेस जो है इसके ऊपर कामयाबी आ सकती है, मिल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये साबित कर दिया, थोड़ा सा मैं इस बात मैं इसी कहता आपकी तरफ, आपकी जो दिल में बात है उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो ये है कि वोट तो ले सकती है, कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन क्या इक़्तिदार हवाले किया जा सकता है? ये वो चीज़ है। दूसरा जो इस इलेक्शन ने किया वो ये कि इस पूरे माफिया को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। ठीक है, ये सब मिले हुए हैं, इनके झंडे मुख्तलिफ हैं, इनके लीडरशिप मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई सूरत हाल आती है तो फिर ये सब एक हो जाते हैं। आप देखें, कराची में MKM, कराची में PDM, कराची में पीपल्स पार्टी, कराची में PTI, वो सब के सब ये चाहते हैं जमात इस्लामी ना आए। फवाद चौधरी ने खुद कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि जमात में नहीं आने देंगे। ये माफिया है ना, ये माफिया है। मैंने कहा ना कि इनके नारे मुख्तलिफ हैं, इनके झंडे मुख्तलिफ हैं, इनके लीडरशिप मुख्तलिफ है, लेकिन ये अपनी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली और अपनी मनसूबे में एक हैं। ये बैनुल-अक़वामी साहूकार के लोग हैं और ये माफिया हैं। और जमात इस्लामी को पता है आएगी तो वो काम करेगी कि जिसके बाद लोग हमें पत्थर मारेंगे, वो काम करेगी कि जिसके नतीजे में आवाम को हुकूक का पता चलेगा, आवाम आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, और जिसके बाद लोग हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए इससे खौफजदा हैं। तो ये सब एक है इस मामले में। ये 2 काम इलेक्शन जो कराची की जीत है उसने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। अच्छा, इनकी जितने भी पार्टीज़ का नाम लिया, इनके जो वर्कर्स हैं, देखने में तो यूँ महसूस होता है कि उनको नज़र आ रहा है लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे, वो सुन सकते हैं लेकिन सुनना नहीं चाह रहे। उनको करप्शन के भी पता है, उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ रह चुकी हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट की। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो वर्कर्स हैं, वो वही बात है ना कि नज़र तो आ रहा है लेकिन देखना नहीं चाह रहा है। मैंने वही बात की, यही बात की, ये हीरो वर्शिप है। हीरो वर्शिप आपका दिमाग बंद कर देता है, आपकी आंखें बंद कर देता है, आपकी आंखें बंद कर दी। इससे यही है कि आप हैमर करें इस बात को, नौजवानों को समझाएं, नौजवानों को एजुकेट करें, नौजवानों को बताएं कि एक तालीम याफ्ता नौजवान बिलखसूस उनके लिए ये बाइसी शर्म है कि वो अपनी आंखें बंद करें, अपने कान बंद करें, अपने दिमाग को बंद करें और किसी के पीछे चलें और वो उनको तबाही की तरफ और बर्बादी के गढ़े की तरफ ले जाएं। ये चीज़ है कि नौजवानों को बताना चाहिए। और ये मैं आपके ज़रिए से भी ये पैगाम दे रहा हूँ नौजवानों को कि भाई ये मुल्क आपका है, क्यों माफिया के लिए कंधा देते हो, क्यों चोरों के लिए कंधा देते हो, क्यों उन लोगों के लिए कंधा देते हो जो आपसे नहीं है, जिनके बच्चे, जिनकी जायदादें, जिनकी सारे कारोबार वो बैरून मुल्क हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं। तो आप उसूलों की और आप उस प्रिंसिपल स्टैंड की बुनियाद पे और आप पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए लोगों का साथ दें। हीरो वर्शिप से निकलें। हीरो वर्शिप लानत है। हीरो वर्शिप नौजवानों के लिए एक ब्लैक स्टिग्मा है।
اچھا مشتاق صاحب، پاکستانی جو نیشن ہے، اگر آبادی کی میں بات کروں تو تقریباً 22 یا 23 کروڑ کی نفوس پر مشتمل یہ آبادی ہے، جس میں سے 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت کی لکیر سے بھی کم زندگی جی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں کرپشن کی بات کروں تو نائجیریا کے بعد ہمارا نمبر ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو پیسے دی ہوئی ہیں کہ تمہارا پہلا نمبر ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، کہیں امید دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے ایک تو نوجوانوں کے بارے میں کہا نا کہ وہ اکثریت میں ہیں، 71% پاپولیشن کے ہیں، اور میجارٹی کے رول کے مطابق تو یہ ملک ان کا ہے، تو وہ شعور اور آگہی پیدا کریں اور مافیا سے اس ملک کو نجات دلا دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے اور ترقی کے درمیان مافیا رکاوٹ ہے، ہمارے اور آزادی کے درمیان مافیا دیوار ہے، ہمارے اور ہمارے حقوق، صحت، تعلیم، روزگار، امن و امان، انصاف، اس میں مافیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اس مافیا کو درمیان سے ہٹا دیں تو پاکستان ترقی کر لے گا۔ دوسری چیز میں نوجوانوں سے کہوں گا، بلکہ میں پوری قوم سے یہ کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال کو بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارا۔ دیکھیں، قوموں کا جو اصل طاقت ہوتی ہے نا، وہ اس کا روحانی طاقت ہوتی ہے، اسپریچول پاور ہے، اور جو ان کا سافٹ پاور ہے وہ ان کا بڑا، ہم نے اپنے سافٹ پاور کو ضائع کر دیا ہے۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑا ہمارا ایک سافٹ پاور ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ اتنی غیر معمولی شخصیت، عبقری شخصیت، جینیس، کہ ان کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ صحیح طریقے سے پاکستانی قوم نے کیا ہی نہیں، نہ حکمران طبقے نے کیا ہے، نہ پاکستانی قوم نے اس کو سمجھا نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی اردو کلام، ان کی فارسی کلام، اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ نمبر 1، حرکت، وہ مسلسل حرکت پر زور تھے، جد و جہد، سٹرگل، کوشش، حرکت، آگے بڑھو، سستی، غفلت، کاہلی، مایوسی، نا امیدی، شکست خوردگی، اس کو ختم کرو۔ ایک چیز یہ حرکت۔ نمبر 2، امید، وہ امید دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مایوسیوں کے گٹھا ٹوب اندھیرے کے اندر بھی آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، شکست خور آگے بڑھنے۔ تو یہ اگر اقبال کو ہم پڑھائیں اپنے نصاب میں، اردو کے کلام، فارسی تو ہم بھول چکے ہیں بدقسمتی سے، حالانکہ ان کا اردو کلام میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایسا ہے جیسے اسکول لیول کا ہے، اور ان کا جو فارسی کلام ہے وہ کالج، یونیورسٹی اور ریسرچ لیول کا ہے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے فارسی، یعنی آپ اسرار و رموز کا، آپ جاوید نامہ کا، آپ پیام مشرق کا، غیر معمولی اس کے اندر جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ تو اقبال کو آپ نصاب میں بھی پڑھائیں، اقبال کو آپ میڈیا کے اندر بھی لے آئیں، اقبال کو آپ معاشرے کے اندر بحث مباحثے کا موضوع بنائیں، اقبال کے جو افکار ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، اس کو آپ اسٹیٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں سوسائٹی اقبال سے جڑے گی۔ جب اقبال سے جڑے گی تو ان کے اندر امید آئے گی، ان کے اندر حرکت، ان کے اندر جد و جہد، ان کے اندر اپنے عظمت رفتہ کی بازیافت، اس کی ایک داعیہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں اسے، جس کو کہتے ہیں مشت نمونے اسخر بارے، یعنی وہ دیکھ کے 1-2 چاول کے طرز پہ اقبال کی کچھ چیزیں۔ دیکھیں اقبال کا آپ یہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، روز مخشر خوار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا۔ وہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، اور میرے شاعری میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات ہے، روز مخشر خوار و رسوا کن مرا، تو اے اللہ مجھے حشر کے روز رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیجیے، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاک کے بوسے سے محروم کر دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ عاشق رسول بھی ہیں، اور یہ قرآن، انہوں نے قرآن ہی کے پیغام کو بتایا ہے اپنی شعر کی زبان میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اپنی شاعری میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریست تمزار، مسلمانہ چرا زارن دخوارن، ندا آمد نمیدانی کی ای قوم دل دارن و محبوب ندارن، کہ گزشتہ شب میں اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ مسلمان کیوں خوارزار ہیں۔ تو ایک غائبانہ ندا آئی، آواز آئی مجھے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن یہ اپنے محبوب کو گم کر چکی ہے۔
महबूब को, आप फिर ये कहते हैं कि दर्दिल मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ास्त आबरूई माँ जनाम मुस्तफ़ास्त, अल्लाह के पैगंबर का मुकाम मुसलमान का दिल है और हमारी इज़्ज़त जो है, हमारी आबरू जो है वो आपके नामी नामी से है। और फिर वो कहते हैं अपनी शायरी के अंदर कि दर शबिस्तानी खिरा खिलवत गजीद कौम व आईन हुकूमत आफरीद, वो हिरा की शबिस्तान से उतर कर आए और एक कौम उम्मत मुस्लिमा, एक आइन कौम व आइन, एक कुरान की सूरत में वह हुकूमत और एक आलमी क़ियादत वो उन्होंने दी। और फिर कौम आइन और हुकूमत के साथ वो कहते हैं कि असकली दी दरी दुनिया को शाद हम चू बतनी उम्मीदी थी नजाद, कि उन्होंने दीन के चाबी से दुनिया का दरवाज़ा खोला, यानी नफ्स की चाबी से, अकल की चाबी से, सेकुलरिज्म से, लिबरलिज्म से नहीं, दुनिया का दरवाज़ा खोला। दुनिया का दरवाज़ा हमें खोलना है, हम तरक्की दुनिया इख्तियार नहीं करना है, रहबानियत नहीं करनी है, हमने इस दुनिया को, इस कायनात की तस्खीर करनी है, लेकिन इसको दीन की चाबी से करनी है। और फिर कहते हैं माओ ने उन जैसा कायनात में नहीं जनाए। तो ये इकबाल का है। और मैं मुझे फारसी का उनकी उर्दू का भी, यानी देखें उनकी उर्दू का जो साकी नामा है नेपोलियन के मज़ार पे है, और टीपू सुल्तान शहीद की वसीयत है, और मेहराब गुल अफ़गान के अफ़कार हैं, और बुड्ढे बलोच की वसीयत है, और तुलुए इस्लाम है, और वालदा मरहूमा की याद है, और ये वो कलाम है, और शिकवा जवाब शिकवा है, और इबलीस की मजलिस शूरा है। ये वो चीज़ें हैं जिसने इकबाल को इकबाल बनाए। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि वो ये ज़रूर पढ़ें, और इसको ख़ुद मुझे बहुत ज़्यादा, हालांकि मुझे शेर याद नहीं होते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे उनकी पसंद है वो उनकी नज़म है नेपोलियन के मज़ार पे। तो मैं सुना देता हूँ आपको। नेपोलियन आपको पता है बहुत बड़ा एक फातह था, और वो कद से छोटा था। अच्छा। वो छोटे कद का था, यानी वो जब घोड़े के साथ कहते हैं खड़ा होता था तो घोड़े की गर्दन तक पहुँचता था, लेकिन उनके अंदर गैर मामूली एनर्जी थी, कुव्वत थी, हरकत का मादा था। इकबाल को ऐसे लोग पसंद होते हैं। तो इकबाल जो हैं वो 1891 में सेंट हेलेनिया में, वो वाटरलू में जब उनको शिकस्त हुई अंग्रेज़ों के हाथों, तो उनको सेंट हेलेनिया में उनको जजीरे में कैद रखा गया। फिर वहीं 1891 में वो उनकी वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ, और फिर वो पेरिस में दफन है, बहुत बड़ा मकबरा है उनका वहाँ। तो उसके ऊपर इकबाल की हाज़िरी हुई, तो वहाँ उनके ऊपर शायर है, तो उनके ऊपर कुछ शेर अलका हुए, कुछ शेर उनके ऊपर आए, उनके दिलो दिमाग में, उनके रूह के ऊपर, और वो उन्होंने वहाँ पे बयान किए, और वो उनके कलाम का हिस्सा है। उसका नाम उन्होंने रखा है नेपोलियन के मज़ार पे। उसमें वो एक बड़ी हकीकत खोलते हैं तकदीर का, कि तकदीर क्या है। अच्छा। ये बहुत बड़ी हकीकत खोलते हैं वो बस चंद अशार में, लेकिन वो कहते हैं कि नेपोलियन के मज़ार पे उसका इन्वान है, वो कहते हैं कि राज है तकदीर जहानी तगुताज, जोश किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के राज। ये तकदीर एक राज है, लेकिन ये खुलता है किससे? जोश किरदार से। जिसके पास जोश किरदार हो, किरदार की तड़प हो, वो हिम्मत करे, जिद्दोजहद करे, कोशिश करे, हार न माने, मायूस ना हो, नाउमीद ना हो, शकीस-खोर्दगी का शिकार ना हो, तो वो तकदीर के ग्रहों को खोल देता है। हाँ, तो राज है तकदीर जहानी तगुताज, जोश किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के राज। जोश किरदार से शमशीर सिकंदर का तुलू, कोहे अलवंद हुआ जिसकी हरारत से गुदाज। अब ये देखें, कहते हैं वो सिकंदर जो था वो जोश किरदार का एक मज़हर था, और उसके नतीजे में कोहे अलवंद सबसे बड़ा पहाड़ है तुर्की का, वो उससे नरम हो गया। जोश किरदार से शमशीर सिकंदर का तुलू, कोहे अलवंद हुआ जिसकी हरारत से गुदाज। जोश किरदार से तैमूर का सेले हमगीर, और सेल के सामने क्या शे है नशीब व फराज। यानी तैमूर भी जोश किरदार का एक मज़हर है। जोश किरदार से सफ़ जंकाह में मर्दान खुदा की तकबीर, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज़। खालिद और उबैदा और ये जो बड़े बड़े मुस्लिम जर्नेल हैं, वो कहते हैं कि सफ़ जंकाह में, जंग के मैदानों की सफ़ में, इनकी जो तकबीर का नारा है वो अल्लाह की आवाज़ बन जाती है। जोश किरदार से सफ़ जंकाह में मर्दान खुदा की आवाज़, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज़। सफ़ जंकाह में मर्दान खुदा की तकबीर, जोश किरदार से बनती है खुदा की आवाज़। और फिर आखिर में बड़ी दिलचस्प सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि है मगर फुर्सत किरदार नफस याद नफस, एवज़ यक्त नफस क़ब्र की शब हाय दराज।
یہ جوش کردار جو ہمیں ملتی ہے نا یہ اس دنیا میں ملتی ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے مگر فرصت کردار نفس یاد و نفس. تھوڑے وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے بس یک دو نفس اور ان ایک دو گھڑیوں کے بدلے قبر کی شب ہائے دراز, پھر پوری عمر قبر میں سوئیں گے, آرام کریں گے. تو یہ آرام کی جگہ نہیں ہے, یہاں جدوجہد. اور آخر میں انہوں نے حافظ شیرازی کا فارسی کا شعر لگا دیا جیسے نگینہ جوڑ دیا. اچھا, وہ حافظ شیرازی کا شعر کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عاقبت منزل ماں وادی خاموشان است حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. جب ہماری آخری انجام یہ ہے کہ ہمیں وادی خاموشان جانا ہے, یعنی قبرستان ہے. عاقبت منزل ماں وادی خاموشان است, جب ہمیں وادی خاموشان یعنی قبرستان جانا ہے, آخری منزل وہی ہے. حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز, تو اس سے پہلے آسمان کے اس نیلے گنبد کے پیچھے ایک شور برپا کیوں نہ کریں, ایک غلغلہ برپا کیوں نہ کریں, ایک جدوجہد کیوں نہ کریں. تو یہ اقبال ہے. اس اقبال سے ریاستی اداروں کو, نوجوانوں کو, تعلیمی اداروں کو, نصاب کو, سوسائٹی کو جوڑنا چاہیے. یہ امید دیتا ہے, یہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے, یہ قوت دیتا ہے, یہ حرکت دیتا ہے, یہ توانائی دیتا ہے, یہ آگے بڑھنے کا داعیہ دیتا ہے. میں نوجوانوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ فارسی اور اردو کلام اقبال کا اس سے جڑ جائیں. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ان کی سجیشن جو گورنمنٹ کو تھی, جو مقتدر حلقوں کو تھی, انہوں نے جو تنقید کی اور جو تعمیری تنقید کی, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. انتظار رہے گا ایک نئے پروگرام کا, ایک نئے مہمان کا. ملتے ہیں کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے مہمان حمزہ طاہر کو اجازت دیجیے. ہم آخر میں دوبارہ سینیٹر صاحب کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.